चाहू चाहू बीतीगला 12 वर्ष किपरि बीताउथिबे दिन प्रियतम अर्जुन वनवास दुख तांकु देउथिब कष्ट हे पार्थ फेरिबनी कि तुमे दासी निकटकू भग्नि सुभद्रा कि कारण तो मुखमंडल आज विषादर छाया अभिमन्यु नाही कि घरे केउ कार्य पाई अबा अधीर मनरे कुह कुह सुभद्रा न करी कपट हे भाई न जान कि मोर दुख हे भाई न जान कि मोर दुख कि कहिबी मोर फटा कपाला जे कि कहिबी मोर फटा कपाला जे नाही मो जीवने सुख नाही मो जीवने सुख हे भाई कि कहिबी मोर दुख वीर धनंजय छाड़ी गले मते पुरिलानी 12 बरस पुत्र भीमन्यु मनार भी नाही आउ आग परि हरस आखिर लुह तमलानी आखिरे लुह तमलानी आखिरे न देखी तांकर मुख न देखी तांकर मुख हे भाई न जान कि मोर दुख हे भाई न जान कि मोर दुख ओ एथि पई एते चिंता तो मनरे 12 वर्ष गलाणी तो पुरी से माने आसीबे जे फेरी चिंता तेज मनु सुभद्रा सुण मोर आसीबार कारण कुह भाई के कारणे आसीथिलो ए दुखिनी निकटकू मु आसीथिली भणजा अभिमन्यु पाई काहे काहे मोर भणजा अभिमन्यु ताको मु देखिनी अनेक दिन हेबो भणजा अभिमन्यु पाई कुह भाई मने मोर संदेह जागई अरे एथिरे संदेहर नाही प्रयोजन मु कोन केबे चाहि मो भणजार अमंगल आसीथिली अभिमन्यु पाई विवाह प्रस्ताव नै तो निकटकू तू जदि सम्मति देबु तेबे कहिबी संपूर्ण सत कहूछ भाई मो अभि पाई विवाह प्रस्ताव आनिथिलो कुह भाई न करी विलंब शुणिबा को शुभ संवाद मन मोर हुई व्याकुल अधीर हो ना सुभद्रा विराट राज्य आनिसी प्रस्ताव अभिमन्यु पाई विराट राजार कन्या नाम तार उत्तरा देखिबा को अतीव सुंदरी अभिमन्यु सहित उत्तरार हेबा परिणय एई तो अभिमन्यु आसिलानी मातुल घेना करंतु मोर भक्तिपूत प्रणाम मोर आशीर्वाद घेना कर अभिमन्यु द्वापर रे तुम नाम रहु जयध्वजे सुभद्रा अभी तो आसिलानी चलो जीवा विराट राज्य को काहे की जीवा तुमको भेट कराइबी पंचु पांडव रे सतरे मामू मु मो तातो को करिबी दर्शन न करी विलंब चलंतु सत्वर आज काहे की उल्लसित हुए मोर प्राण चलो भाई जीवा हमें विराट राज्य को कि सुंदर ए सबुज वन मृदु मंद मलय प्राणे मोर जागई पुल्लक झरणार झर झर शब्द प्रतिध्वनि करे वन को पशु पक्षी मानकर कलरव वनभूमि हुए मुखरित मातो तीय को आदेश जीवी से झरणा निकटे
तृषा मोर मेटाइबी पान करी झरणार जल। अभिमन्यु जाओ बाबू फेरी बस। भाई एठारे किछि समय करिबा विश्राम अभिमन्यु फेरिबा पर्यंत। ए कौन पथ मध्य किए करिछि शयन पथ नहीं जीवा पाई झरणा पाखकू किए किए तुमे उठ मते पथ दियो जीवाकू। अरे ए कौन किछि सुनु नाहंती जे के रे तू छाड़ू अछि रड़ी चली जा अन्य पथ देई मो स्थान रु न पारिबी उठी। एते दंभ तुमरो मते उपदेश देउछि जीवाकू अन्य पथ देई। निर्बोध बालक मोर साथे खेलुअछु खेल मते पुणी देखाउछु धमक गदार प्रहारे तो मुंड करी देबी चूर्ण। शेष थर पई कहछि मते पथ छाड़ नचत परिणाम हेबा भयावह। रे बालक तोते देखि दया जागे मो मनरे जेते शीघ्र पारु मो सम्मुख होई जाओ दूर। दया दया लागुछि ना भय लागुछि? ना ए बालकर औद्धतानि क्रमे क्रमे बढ़ी चले तोर धृष्टतार भोग कर प्रतिफल। प्रतिफल भोग करी मु ना तुमे? तो छोट मुहरे तू उच्चारण करुछु बड़ बड़ वाक्य। छोट मुहे तोर बड़ बड़ कथा शोभा पाउनी रे अधम। छोट मुहे तोर बड़ बड़ कथा शोभा पाउनी रे अधम। फेरी जा आज फेरी जा फेरी जा आज फेरी जा पठाइबी जमधाम। फेरी जा आज फेरी जा। कथार चातुरी शुणिबाकू मोर बेल नाही आरे निर्बोध। कथार चातुरी शुणिबाकू मोर बेल नाही आरे निर्बोध। छाड़ी दे पथ छाड़ी दे छाड़ी दे पथ छाड़ी दे तोते निश्चय करिबी मु बध। छाड़ी दे पथ छाड़ी दे। ना न पारिबी सही आओ ये बालक वाक्य को। रे मूर्ख बालक मोर साथे युद्ध पाए हुआरे प्रस्तुत। प्रस्तुत मु अछि रे निर्बोध। भाई किए तुमे? अरे बहु सुभद्रा तुम्हें स्थान रे तुमे युद्ध करुथिलो काहा साथे जानो? से तुमर कनिष्ठ भ्राता अर्जुनर पुत्र अभिमन्यु। अर्जुनर पुत्र अभिमन्यु? अरे पुत्र अभिमोद मु न जानी की अपराध करिछि। आस बाबू आस मो कोलकू आस मते धरी थरे पिता बोली कर संबोधन। प्रणाम घेन हे पिता। अभिमन्यु पिता। सुभद्रा भीमंक सहित अभिमन्युर भेट हला। एथर भीम नै पहुंचाइब अभिमन्यु को धनंजय पासे। चलो आमे द्वारका फेरी जिबा। भाई आमे परा जिबा विराट राज्य को। भीम तुमे अभिमन्यु को विराट राज्य रे बुलाई राज्यर सौंदर्य कराइब दर्शन। आमे एथर फेरी जाउछु द्वारका नगर। फेरिबा पूर्वरु घेनंतु प्रणाम ए दिन भीम रहे चक्रधर। कुरुपति दुर्योधनंकर जय हेउ। आसंतु आसंतु चक्रधर किनि मन्ते आसिले स्थाने। मु आसीछि पांडव मानंक पई किछि दाबी करिबा। दाबी की दाबी अछि तुमर हे चक्रधर कहबारे मोते। मु चाहे तुमे पांडव मानंकु तांकर समस्त संपत्ति फेराई दियो। पांडव मानकर की संपत्ति अछि कहि की पारिब तुमे हे माधव? से मानकर इंद्रप्रस्थ राज्य राजसिंहासन से मानको फेराई दियो। कारण से माने तुमर सत्य अनुसार 12 वर्ष अज्ञात वनवास कले। ना मो पारिबिनी फेराई से मानको संपत्ति। तुमे कोन चाहो दुर्योधन? मो
ମୁଁ ଚାହେଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ? ହଁ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୁଚକ୍ରେ ମେଦିନୀ। ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, একই কথা কহুଅছ ତୁମ୍ଭେ? ତୁମ୍ଭେ ପରା ଆମ ନିଜ ଭ୍ରାତ। ଭାଇ ହୋଇ ଏପରି ବାକ୍ୟ କିପରି କର ଉଚ୍ଚାରଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏ କଣ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? ହଁ ହଁ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ବାବୁ ଆମ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ? ନଚେତ ଆମକୁ ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡି ପଡ଼ା ଦିଅ। ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ମତେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାହା ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ଜଣା ନାହିଁ କି ତୋତେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ଭାଇ ବୋଲି? ଏପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ କରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇತು ଏ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ମା, ଏଥିରେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ କୁରୁପତି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାହା ବାକ୍ୟ ମତେ ନ କରିବ ବିଚଳିତ। ତୁମ ଆଦେଶ ମୋର ନୁହେଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଆସେ ମନରେ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଫେରସ୍ତ ଦେଇ ପାରିବିନି। ତୁମେ ଯଦି ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବ ମେଦିନୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହେବୁନୁ ଚିନ୍ତିତ। ଆସୁ ଝଡ଼ଦଣ୍ଡ, ବହିଯାଉ ପ୍ରଳୟ ବୈଶାଖୀ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ରାଜ ସିଂହାସନ। ଦେଖ ବାବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଭଲ ହେଉନି। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବି ମୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି କୁରୁପତି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହଁ ହଁ ଭଣଜା, ତୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ କଥାରେ। ଯାହା ଯେମିତି ହେବ ତୁ ତାହା ହିଁ କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶକୁନି ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେ ନା ବାବୁ। ଶୁଣୁଛୁ ଏଥର ଭଣଜା, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ। ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ତ? ନା, ଆଉ ପାରିବିନି। ତୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତୋତେ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ପଥରେ। କିଏ ଅଛରେ? ମାତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତପୁରକୁ ନେଇଯାଅ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ଯୋଉ ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛୁ, ସେ ତୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟକ ପଥ ହେଉ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର ନାହିଁ ପ୍ରয়োଜନ। ଫେରାଇ ଦେବି? ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଭାଇ, ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ। ରକ୍ତର ସୁଅରେ ଭସାଇବି ସାରା କୁରୁବଂଶ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାଅ। ଏଥର ରଥୀ, ମହାରଥୀ, ଅଶ୍ୱ, ଗଜ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କର ବାବୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ତୋତେ ବିଜୟର ଟୀକା ପିନ୍ଧେଇବ ଭଣଜା। ଯାଉଛି ମାତୁଲ, ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡକାଇ କରାଇବି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଦେଖିବି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲାଇବି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଜାଣିପାରିଲୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କପଟ ମୋହର। ଏହି ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ। ପିତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରିଛି ଶପଥ, ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ସାରା କୁରୁବଂଶ। ବାଳକ, ତୁମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ମୋ ତୀରରେ ଧାରା ଦେଉଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ତୀରକୁ ତୁମେ ଧାର କରୁଛ? ମୋ ପିତାଙ୍କ ବୈରୀ ଅଟେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାକୁ ମାରିବାକୁ କରିଅଛି ପଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ତୁମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ? ହଁ ବାଳକ, ତୁମର ପରିଚୟ? ମୋର ନାମ ବେଲାଳ, ମୁଁ ଭୀମସେନ ଦୁଲାଳ। ମୋର ନାମ ବେଲାଳ, ମୁଁ ଭୀମସେନ ଦୁଲାଳ। ଅଧମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ବିନା କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ
ଅଧମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ବିନା କାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଅଟେ କାଳ। ମୋର ନାମ ବେଲାଳ ମୁଁ ଭୀମସେନ ଦୁଲାଳ। ମୋର ନାମ ବେଲାଳ ମୁଁ ଭୀମସେନ ଦୁଲାଳ। 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମୁଁ ସମାପନ। 18 ଘଣ୍ଟାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିରେ ଦେଖିବି ମୋ ବିପକ୍ଷେ ଅଛି ହସ୍ତିନା ନଗରେ। ଏକା ପାରିବ ବିନାଶୀ ସେ ପ୍ରତାପୀ କୁରୁକୁଳ। ମୋର ନାମ ବେଲାଳ ମୁଁ ଭୀମସେନ ଦୁଲାଳ। ମୋର ନାମ ବେଲାଳ ମୁଁ ଭୀମସେନ ଦୁଲାଳ। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗେ। ତୁମେ ତ ଛୋଟ ବାଳକ, ତୁମେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? କଣ ପରୀକ୍ଷା ଚାହ? ଆଚ୍ଛା ବାଳକ, ତୁମର ପିତୃ ପରିଚୟ ତ ପାଇଲି, ହେଲେ ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଚାହେଁ। କିପରି ଜାଣିବି ତୁମେ 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକାଦିନେ କରିବ ପୂରଣ? ଦେଇକି ପାରିବ ଏହାର ପ୍ରମାଣ? ହଁ, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତୀରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମୁଁ ଏ ତୀରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଏ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରତ ମୋର ସମସ୍ତ ସେନାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ପିନ୍ଧାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଫେରି ଆସିବ ମୋ ନିକଟକୁ। ଦେଖ, ମୁଁ ପେଶିଲି ଏ ତୀର। ଆରେ ଏ କଣ? ଏ ବାଳକର ବଚନ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଏ ବୀର ବାଳକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକାଦିନେ କରିଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ବା କିଏ ମନେ ରଖିବ? ନା, ମୁଁ କପଟ କରି ମାଗିବି ଏ ବାଳକକୁ ତାର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ। ତାହେଲେ 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଦିନେ ନ ହେବ ପୂରଣ। କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ବାଳକ, ତୁମର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଦେଇକି ପାରିବ ମୋତେ, ମାଗିବି ମୁଁ ଯାହା। ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଯଦି କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଏ ସଂସାରରେ ତୁମ ନାମ ହେବା ଧନ୍ୟ। କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ ଆପଣ। ମୋ ଆକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ ତାହା କରିବି ପୂରଣ। ସୃଷ୍ଟି ପଛେ ହୋଇଯାଉ ଧ୍ୱଂସ, ମୋର ବାକ୍ୟ କେବେ ହେବନି ଅସତ୍ୟ। ତୁମେ ସତ୍ୟ କର ବାଳକ ବେଲାଳ ସେନ। ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ପ୍ରଦାନ। ଯଦି ମୋତେ ଦେବାକୁ ହୁଏ ମୋର ଜୀବନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାହା କରିବି ଅର୍ପଣ। ଏଥିରେ ନାହିଁ ମୋର ଚିଳିମାତ୍ର ଦୁଃଖ। ସାଧୁ ସାଧୁ ବେଲାଳ ସେନ, ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ। ଆପଣ ଏ କଣ ମାଗିଲେ? ନା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଛଦ୍ମବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ମୋର ନିଜ ରୂପ ଦେଖ ବେଲାଳ ସେନ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମୋ ସାଥେ କରିଲେ କପଟ। ଅପୂରଣ ରହିଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବି ଭିକ୍ଷା। କୁହ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭିକ୍ଷା କି ନ ହେବ ପୂରଣ? କୁହ ବେଲାଳ, କଣ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବି ନେତ୍ରେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ଦୟା କର ଏ ଦିନପତି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତଥାସ୍ତୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ବିଜୟର ଧ୍ୱଜ ଉଡାଇବ। ଏଥର ମୋତେ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତେ। ନିଅନ୍ତୁ ହେ ଚକ୍ରଧାରୀ, ନିଜ ମସ୍ତକ ନିଜ ହସ୍ତେ କରୁଛି ଛେଦନ।
आज युद्धर 10म दिवस। पितामह भीष्म आज कुरुष पक्षरे सेनापति। आज आउ रक्षा नाही पांडवरे। एइचे भीष्मदेव आसिलेणी सेनापति बेसे। दुर्योधन मु जाउछि रणक्षेत्र को आज विजय तिलक मथारे पिंधि मोते विजय डिंडिम बजाई रणक्षेत्र को आसीबा को हेबो। जानतु पितामह युद्धरे पांडव मानकु परास्त करी फेरी आसंतु कुशले। विजय दर्पे छुटी चाल सर्पे। सखा देखि पारुछ सखा कुरुवंश पक्ष आसीथिबा समवेत वीर मानंकु। ना सखा सेमानंकु मु चिन्हि पारुनी। आजिर युद्धरे सेनापतित्व करुछन्ति पितामह भीष्म। तांकर वाम पार्श्वरे अछन्ति कर्ण, दक्षिण पाखरे अछन्ति लक्षाधिक सैन्य बाहिनी। सखा मु पारिबिनी सखा। युद्धरे एकत्रित होइथिबा आत्मीय स्वजनकु देखि मोर शरीर अवसन्न होई जाउछि, मो मुख शुष्क होई जाउछि, मो हाथरु गांडीब खसी पडुछि। हे केशव मु स्थिर भावे रही पारुनी। गुरु पिता पुत्र पितामह मातुल श्वशुर नाती शालक एमानकु विनाश करी की लाभ हेबो। मते क्षमा दियो जदुपति, मते क्षमा दियो। हे अर्जुन ए विषम समय तुमर अनार्य जनचित स्वर्गहानि जनित अकीर्तिकर मोह किपरि उपस्थित हैला तुम जानी रखिबा उचित जे एमाने तुमर बैरी। एमानकु मारिबा तुमर कर्तव्य। ना मु पारु नाही मधुसूदन। एई छार राज्य पाई समस्त मते विनाश कले मध्य त्रैलोक्य पाइले मध्य मु एमानक विरुद्ध रे अस्त्र धारण करि पारिबि नाही जनार्दन। सखा हे पारु नाही अस्त्र धरि। सखा हे पारु नाही अस्त्र धरि। एहि रण क्षेत्रे काहाकु बधिबि। एहि रण क्षेत्रे काहाकु बधिबि। सबु भाई बंधु गुरु मोहरी। पारु नाही अस्त्र धरि। सखा हे पारु नाही अस्त्र धरि। एमिति दिन जीवने आसीबा जानी मु नथिली सखा। जानी मु नथिली सखा। गांडीबकु आउ पारु नहीं धरी। मो मनरे आसे दका। मो मनरे आसे दका। बुझी पारु नहीं बुद्धि दिसु नहीं। बुझी पारु नहीं बुद्धि दिसु नहीं। जीवन घटिला एपरी। पारु नहीं अस्त्र धरि। सखा हे पारु नहीं अस्त्र धरि। ना सखा मोर माया बंधन रे आबद्ध। ए विषम समय रे तांक मनर भ्रांति दूर करने को मते विश्वरूप धारण करने को हेबो। सखा मते देखि पारुछ सखा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
সম্ভবামি যুগে যুগে সম্ভবামি যুগে যুগে। ଏ କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୁରି ରହିଛି। ସେ ମୁଖେ ଦେଖିପାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାହାରି ଭିତରେ ଉଦୟ ହୋଇ ପୁଣି ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜାଗଣଙ୍କ ସହିତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ଓ ସୁତ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ଜୟଦ୍ରଥ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଧାବିତ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରି ବନ୍ଧୁ ସଖା ସହୋଦର କହି ଅନେକ ତିରସ୍କାର କରିଛି। ହେ ଋଷିକେଶ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ହେ ଦେବେଶ୍ୱର, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବର ସେହି ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ ସଖା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ସେ କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ, ଜଳରେ ତିନ୍ତେ ନାହିଁ, କି ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା କେବଳ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏ ସଂସାର ଅଳିକ ମାତ୍ର, ସବୁ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏ ମାୟା ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର ସଖା, ଏ ମାୟା ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ହେ ସଖା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର ସଖା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଚାହେଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ସଖା, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି କୋପେ ହୋଇ ଜର୍ଜରିତ। ନିର୍ଲଜ ଅର୍ଜୁନ, ତୋର ମୁଖେ ନାହିଁ ଲାଜ? ମୋ ସାଥେ କରିବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛୁ ଏ ରଣପ୍ରଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ, ଆଜି ଏହି ବାଣେ ନେବି ତୋର ପ୍ରାଣ। ପାରୁନାହିଁ ସଖା, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବଚ୍ଛା ବଚ୍ଛା ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି। ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ଆଜି ବସିଛି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ନପୁଷକ ତୁଲେ ରଣ କରିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ? ନା, ଅସମ୍ଭବ ତାହା। ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀଷ୍ମ ତେଜେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଜି ଦେଖିତବ ହୀନ ଆଚରଣ। ଦେଖ ଦେଖ ସଖା, ଭୀଷ୍ମ ଶିଖଣ୍ଡୀକୁ ଦେଖି ଆମ ରଥେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଲେଣି ତ୍ୟାଗ। ଏଇ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ବାବୁ। ଭୀଷ୍ମ ଦିନେ କରିଥିଲା କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯଦି ରଣେ ସ୍ୱୟଂ ଭୀଷ୍ମ ହୋଇବ ପରାସ୍ତ, ତେବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଦେବ ବିସର୍ଜନ। ବାବୁରେ, ଭୀଷ୍ମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ନ ହୋଇବ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ଭୀଷ୍ମ ଆଜି ପରାଜିତ ଅର୍ଜୁନ ନିକଟରେ। ଦେଖି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ ସମ୍ମୁଖେ ତାହାର ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ଅର୍ଜୁନ ନିକଟରେ। କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅନ୍ତିମ ବାସନା। କୁହ ଥରେ ଧନଞ୍ଜୟ, ପାରିବ ନିର୍ମାଣ କରି ସରସଜ୍ଜା ଏକ? ତେଜିବାକୁ ହୀନ ଏ ପରାଣ। ସଖା, ପିତାମହଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କର ହେ ପୂରଣ। ହେ ପିତାମହ, ଏଇ ସରସଜ୍ଜା ମୁଁ କରୁଛି ନିର୍ମାଣ। ଯାଅ ପାତାଳ ଭୈରବୀ। ପାଣି ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଣି। ସଖା, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାତାଳକୁ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କର। ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ତୀର ମାରିଲି। हे ଯଦୁପତି, ସରସଜ୍ଜାରେ ଥାଇବି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛି। ବିଦାୟ ବିଦାୟ ବିଦାୟ।